How about this weather, huh? Even though we have good air conditioning everywhere, living through each day seems quite a bit more difficult. And by the end of the day, we feel more exhausted. I seem to be doing more hospital visitations these days, not because of the heat necessarily, but because many members are experiencing ailments of one kind or another. My prayer every morning is pasted with prayers for healing for those who are ill. Some are experiencing displeasure in their living conditions and others in their work conditions. Still others are battling lack of peace and love and understanding in relationships of one kind or another. That's why I chose this passage today. This passage shows us that whatever difficulties we face in life, God sees, and God has a plan to heal us and restore peace and wellness in our lives. That is always good news, but we don't always realize that truth. In ancient Mesopotamia, various empires took turns assuming power, and that meant constant war. And for Israel and Judah, they were always caught between wars and policies of being persecuted and moved out of their livelihood through exile. Life was hard, but the book of Isaiah is a beacon of light, of hope for salvation and restoration. History tells us that's exactly what God did. But God's people must lift their eyes to God and restore their hope in God and His promises. Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I will bring near my deliverance, for my Israel is my glory. What are your ailments today? What are your difficulties today? But the greater question is, why do you keep focusing on them? Why not lift your eyes and choose to see God, who sees you? God who is anxious to deliver you and restore peace and wellness in your life. May God give you His peace and renewed strength today. Throughout this worship service, may you lift up your spiritual eyes and see that God sees you and all of the difficulties, and He has in mind for His glory, for His love for you, guiding you in life of wellness, health, happiness, and victory. Amen. 이사야서의 역사적 배경을 조금 이해하면 오늘 말씀이 더욱 의미가 있습니다. 성서학자들은 이사야서를 크게 두 부분으로 나눕니다. 프로토 아이제야라고, First Isaiah라고도 하는데 전반기 이사야서가 1장부터 39장까지입니다. 그리고 루터로 아이제야라고, Second Isaiah라고, 후기 이사야라고 하는데 40장부터 66장까지입니다. 고대 메소포타미아 왕국들의 역사는 수천 년을 걸쳐서 늘 전쟁을 통하여 대표적인 왕국들의 주거니 받거니 하면서 복잡하지만 이사야서의 역사적 배경을 이룬 왕국의 역사는 솔로몬 후 예수님 시대까지 크게 5 왕국이라고 볼 수 있습니다. 첫째, 아수르 왕국, 약 900년 BC에 고대 바벨론을 물리쳤습니다. 300년을 존속했습니다. 그때의 북왕국이 멸망을 했습니다. 신바벨론 왕국, 니오 바벨로니안 엠파이어라고 하는데 네부갓네살로 의해서 바벨론 왕국을 다시 세웁니다. 이때 가나안 땅을 침공하면서 586년 BC에 남왕국이 멸망을 합니다. 이스라엘 민족을 유배 정책으로 깊은 바벨론 지역으로 다 흩어 놓았습니다. 고향을 잃었습니다. 성전을 잃었습니다.
약 75년이 흘러갑니다. 그 다음에는 바사, Persian Empire 왕국이 등극하는데 539년 BC부터 약 200년 동안 존속합니다. 이사야서의 배경은 바벨론의 제국의 망명시대까지의 역사와 그 후의 시대의 예언서가 되는 겁니다. 그 다음에 331년 BC, Greek Hellenist Empire, 헬라 제국이 알렉산더 대왕의 모든 것을 어수름하고, 그 다음에 146년 BC에는 로만 엠파이어, 로마 제국, 예수님의 탄생과 또 사복음서의 배경 시대가 되는 겁니다. 그래서 이 가나안을 포함한 메소포타미아의 역사적 배경은 국제 정세가 폭풍우가 몰려오고 그럴 때마다 이스라엘의 남북 왕국은 엄청난 시련을 겪는 시대가 됐습니다. 그러고 나면 또 다른 제국의 폭풍우가 몰려오고 현재 유다는 아수르와 애굽 사이의 전쟁 사이에 끼어 있어서 국제 정체 차원의 갈등이 늘 있었고, 그런 가운데에 대내외 정치적 혼란과 아울러 하나님의 선택하신 민족으로서도 큰 혼란에 빠진 시기였습니다. 바로 이때 이사야 선지자는 하나님의 부르심을 받고 하나님의 말씀을 담대하게 선포한 내용을 담은 책이 이사야서입니다. 이사야서의 내용인즉 이 프로토 아이세야 1장부터 39장까지는 두 가지의 하나님의 공의의 심판을 선포하고 있습니다. 첫째, 하나님 선택한 민족을 괴롭힌 그 시대의 주위 열방나라 왕국들을 심판하는 말씀을 주십니다. 또 그런 폭풍우에 휩싸일 때 하나님의 백성들이 지은 죄에 대한 심판, 즉 이방 종교에 한한 우상 숭배에 동화한 종교적 범죄와 이방 세력에 의존하고 하나님을 잊고 외교 정책에 살아남기 위한 수법으로 흘러간 모습에 대한 하나님의 심판이었습니다. 어려울수록 하나님을 찾아야 될 텐데 하나님을 떠나더라고 하는 겁니다. 이사야서는 하나님 심판과 하나님의 구원과 위로에 대한 희망의 예언을 담은 말씀이 되는 겁니다. 이사야서 후기, 이 두 태로 아이사야의 내용 40장부터 66장까지는 하나님의 희망적인 계획을 선포하고 있습니다. 하나님의 선택하신 백성을 괴롭힌 이방 국가들의 심판에 대한 예언적 선포이면서 동시에 하나님의 백성들에게는 하나님의 내 것으로 만든 하나님의 자녀들에게는 희망과 회복의 약속의 말씀들이 되는 겁니다. 힘든 억압에서 풀어주시겠다고 하는 말씀을 담고 있습니다. 그러면서 오늘 우리에게 주신 말씀은 이 하나님을 잘 기억하라 라고 합니다. 하나님의 역사의 저자 되심으로써 또 구원자, 희망의 원천이신 하나님은 하나님 자신이 누구이시며 하나님이 이스라엘을 어떻게 구원하시고 회복할 것인가를 선포하며 하나님 사람들이 이 하나님을 잘 깨닫고 하나님께서 나를 누구로 만들어 주셨는지 잘 그 약속을 믿고 하나님의 구원의 계획의 주인공들로 등극하라고 축복하시는 말씀이 오늘 우리에게 주신 말씀입니다. 하나님을 잘 기억하라입니다. 예레미야서 29장을 보면 너희가 진심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라 라고 그랬습니다. 하나님은 성도로 하여금 하나님을 찾는 삶, 하나님이 함께하여 도와주시는 삶, 하나님 함께 하심을 알아서 평안과 위로로 살기를 원하시는 하나님이십니다. 관왕지례라고 하는 말이 있듯이 과거, 지난 날들을 잘 기억을 더듬으면 미래가 보인다. 미래를 알게 된다라고 하는 말이죠. 과거를 잘 기억해야 미래를 잘 보고 건설해 갈 수 있는 것이다라고 하는 이 말은 인생의 모든 일들에 적용되는 말이지만 오늘 말씀에 비추어 볼 때
신앙인들에게 일러주는 중요한 진리, 우리의 신앙의 핵심 진리를 가르쳐주고 있습니다. 세상살이 하는 중에 하나님 은혜로 말미암아 우리에게 허락하신 내가 누구인가 잘 알고 믿고 사는 삶은 하나님이 누구이신가, 뭘 하시는 하나님이신가 잘 알고 믿는 사람은 미래가 보인다는 말입니다. 미래에 대해서 확신이 서는 삶이 된다고 하는 말입니다. 뭐가 보이는가? 무슨 확신이 있는가? 요한복음 1장에는 예수 그리스도에 대하여 참 빛이시다. 곧 세상에 오셔서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 이 빛은 생명의 빛이라고 선포하면서 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시는 것이다 라고 그랬습니다. 오늘 말씀은 우리로 무엇을 깨닫게 해 주는 것인가? 첫째는 하나님이 누구이신가 분명히 다시 밝혀주고 있습니다. 오늘 말씀의 9절에 너희는 옛적 일을 기억하라. 나는 하나님이라. 나 외에 다른 이가 없느니라. 나는 하나님이라. 나 같은 이가 없느니라 라고 그랬습니다. 또 10절에 가서 내가 종말로 처음부터 고하며 아직 이루지 아니한 일을 옛적부터 보이고 이르기를 나의 모략이 설 것이니 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라 하셨노라. 그리고 11절에 가서는 내가 동방에서 독수리를 부르며 먼 나라에서 나의 모략을 이룰 사람을 부를 것이다. 내가 말하였은즉 정령 이룰 것이요 경영하였은즉 정령 행하리라 라고 그랬습니다. 말하자면 관왕지래 하나님이 누구신지, 하나님이 너를 누구로 택하셨는지, 하나님이 그 놀라운 은혜로 나를 지금까지 어떻게 보호하고 인도해 주셨는지 과거를 잊지 말라는 겁니다. 하나님을 그러니 미래를 향하여서도 오늘 나 섰는 그곳에서 하나님을 바라라. 하나님이 꼭 만나 주신다. 너의 미래는 하나님이 다 개런티 하신다. 이게 보인다. 확신으로 살아라 말하고 있는 겁니다. 장로교회 교리 중 가장 대표적인 표현은 Providence of God. 하나님은 섭리의 하나님이시다 입니다. 하나님은 역사의 저자이시라고 하는 말입니다. 하나님은 나의 인생의 역사의 저자이시라고 하는 말입니다. 이 과거 만세 전부터 나를 하나님의 것으로 정하셨으면 어제나 오늘이나 내일이나 하나님은 나의 인생을 책임지시는 하나님이시다라고 하는 선포가 신앙 고백이 Providence of God이라고 하는 거예요. 하나님의 계획, 하나님의 섭리, 하나님이 누구시고 하나님이 나를 누구로 만들어 주셨는지 이거 확실히 알고 사는 사람은 하나님이 책임지시는 인생이 되는 것을 믿으시기를 바랍니다. 구원과 그래도 이 구원을 받은 사람이 믿음을 가졌는데도 이 세상 사는 가운데에 역부족이라고 여겨질 때가 있어요. 왜 그런가 하면 그 믿음의 정의를 잘못하기 때문에, 그 믿음의 하나님 뜻대로 굳세게 세워져 있지 않기 때문에, 믿음의 근거를 다 하나님께 두는 거기에서 잠깐씩이라도 잊어버리기 때문에 힘들게 사는 우리의 모습을 보시면서 하나님은 우리에게 그 아들을 내어주신 이가 필요한 모든 것을 채워주시는 하나님은 노상 우리를 복의 길로, 보호의 길로, 회복의 길로 인도해 주시는 하나님이심도 믿으시기를 부탁드립니다. 당시대의 바벨론의 침공과 망명과 억압의 현황인데 여기서 하나님은 하나님의 선택하신 백성을 침공하고 성전을 파괴하고 그들의 우상을 강요했던 이방의 우상을 심판한다고 하는 말씀이고, 이방 정권에 두려워하고 그들을 의지하고 또 그들의 신에 절하고 의존하는 이스라엘의 가증한 편파주의 신앙과 인본주의 국가 정신에 대해서 여기서 벗어나지 못하면 심판하실 것을 말씀하십니다. 그러나 하나님의 섭리가 이 모든 것을 통해 하나님의 궁극적인 계획이 무엇인가? 이방 제국의 세력의 멸망이고 그들의 우상숭배적 종교의 파멸이며 하나님 백성의 궁극적인 구원과 환난에서의 회복으로 하나님의 계획이 세워져 있다.
이 말씀을 하시는 거예요. 그리고 하나님의 계획을 세우시면 반드시 하나님은 이루신다라고 하는 말을 3번 반복해서 말합니다. 10절, 11절. 내가 정말로 처음부터 고하며 아직 이루지 아니한 일을 옛적부터 보고 이르기를 나의 모략이 설 것이니 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라 하였노라. 내가 동방에서 독수리를 부르며 먼 나라에서 나의 모략을 이룰 사람을 부를 것이라. 내가 말하였은즉 정령 이룰 것이요 경영하였은즉 정령 행하리라. 하나님의 섭리를 선포하고 있습니다. 그러면서 하나님의 계획과 이루실 섭리는 분명히 선언하면서 3번째로 중요한 말씀을 선포하는데 지금까지 심판에서 벗어날 올바른 신앙을 잘 회복하라라고 하는 말씀을 덧붙이고 있습니다. 12절에 마음이 완악하여 의에서 멀리 떠난 너희여 나를 들으라 하는 겁니다. 이 마치 탕자의 아버지가 집을 떠난 못된 자식 이런 마음이 아니라 저 얼마나 힘들까 저렇게 집을 돌아오지 않고 방황하면서 사는 가운데에 죽으면 어떡하나 이런 마음으로서 우리에게 돌아오라 라고 말씀하시는 겁니다. 그래서 지금까지 잘못된 신앙 무엇이 있었는가? 너희를 겁주고 혼미케 했던 이방 세력과 그들의 우상들을 다 정리해라. 오직 한 분이신 나 여호와만을 믿으라고 권면하는 겁니다. 보세요. 좀 뒤로 가서 1절에 보면 벨은 엎드러졌고 누보는 구부러졌도다. 그들의 우상들은 짐승과 가축에게 실리웠으니 너희가 떠매고 다니던 그것은 피곤한 짐승의 무거운 짐이 되었도다 라고 그랬습니다. 벨과 누보는 이방신의 이 우상의 이름들입니다. 도무지 믿고 의지할 신이 되지 못한다는 거예요. 그 우상은 너희에게 무거운 짐만 되지 않았느냐 하는 겁니다. 그뿐 아니라 2절 그들은 구부러졌고 그들은 일제히 엎드러졌으므로 그 짐을 구하여 내지 못하고 자기도 잡혀갔느니라 라고 했습니다. 바사 왕국의 바벨론이 무너질 것을 예언까지 하고 있습니다. 한마디로 세상의 우상은 다 아무것도 아니라고 하는 겁니다. 그러면서 우상에 의존할 경향이 있는 이스라엘을 향하여 분부하시는 말씀이 3절과 4절에 야곱 집이여 이스라엘 집에 남은 모든 자여 나를 들을지어다. 배에서 남으로부터 내게 안겼고 태에서 남으로부터 내게 품기운 너희여 너희가 노년에 이르기까지 내가 그리하겠고 백발이 되기까지 내가 너희를 품을 것이라. 내가 지었은즉 안을 것이요 품을 것이요 구하여 내리라 라고 그랬습니다. 그렇게 시대적인 악의 세력들로 인해서 또 사람의 어리석은 우상 숭배적 선택으로 인하여 환난을 겪는 하나님 백성을 내 품으로 돌아오라. 나밖에는 너희를 진정한 승리와 해방과 행복으로 생명으로 구원할 자가 없다. 예전에 어떻게 이 이방신의 우상에 속았던 너희가 이제는 돌아오라고 부탁하시는 말씀으로 이어지는데 5절에는 너희가 나를 누구에게 비기며 누구와 짝하며 누구와 비교하여 서로 같다 하겠느냐. 내가 하나님이다. 나만 하나님이다. 라고 선포하는 대목입니다. 우상, 금과 은으로 우상 삼고 이런 것들이 나를 행복하게 해줄 것으로 속고 궁극적으로 믿음의 대상, 꿈 성취의 대상, 해와 악을 막아줄 힘 이런 것을 약속하지만 6절과 7절 보면 사람들이 주머니에서 금을 쏟아내며 은을 저울에 달아 장색에게 주고 그것으로 신을 만들게 하고 그것에게 엎드려 경배하고 그것을 들어 어깨에 메어다가 그의 처소에 두면 그것이 서서 있고 거기서 능히 움직이지 못하며 그에게 부르짖어도 능히 응답지 못하며 고난에서 구하여 내지도 못하느니라. 우상을 두는 삶은 참 어리석은 삶이다. 결국은 이렇게 살게 되면 멸망의 길밖에 되지 않는다고 하는 경고를 하시는 겁니다. 그리고 이어서 하신 말씀이 바로 오늘 말씀인데 8절과 9절에
너희 패역한 자들아 이 일을 기억하고 장부가 되라 이 일을 다시 생각하라. 너희는 옛적 일을 기억하라. 나는 하나님이라 나 외에 다른 이가 없느니라. 나는 하나님이라 나 같은 이가 없느니라 라고 그랬습니다. 두 가지를 기억하라고 하는 거예요. 우상 숭배적 삶의 어리석은 그 삶을 버려라. 이스라엘 역사 속에 아브라함과 모세와 선한 왕, 선지자들의 믿음으로의 선택, 모든 세상의 인본주의적 사상은 멀리했던 것, 하나님을 오직 한 분의 하나님으로 믿고 믿었으면 암만 유혹이 돼도 하나님의 뜻이 아닌 것은 관심을 안 두고 떠나서 신앙의 정도를 걸었던 선조들을 기억하라 라고 하는 말입니다. 그리고 이렇게 오직 하나님을 믿고 좌로나 우로나 치우치지 않는 삶이 됐더니 하나님 외에 다른 신이 없고 다른 우상이 없는 삶이 됐더니 하나님이 책임지시지 않으시더냐 하면서 이거 기억하라 라고 하는 겁니다. 다시 9절에 너희는 옛적 일을 기억하라. 나는 하나님이라 나 외에 다른 이가 없느니라. 나는 하나님이라 나 같은 이가 없느니라. 그리고 결론을 맺은 대목이 10절입니다. 내가 종말을 처음부터 고하며 아직 이루지 아니한 일을 옛적부터 보이고 이르기를 나의 모략이 설 것이니 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라 하였노라. 내가 동방에서 독수리를 부르며 먼 나라에서 나의 모략을 이룰 사람을 부를 것이라. 내가 말하였은즉 정령 이룰 것이요 경령하였은즉 정령 행하리라. 그러고는 현 시대의 하나님 사람들에게도 하신 말씀이 하나님의 계획, 하나님의 섭리를 선포하고 있는 겁니다. 그러니까 너희도 많은 시험 중에 온갖 우상 숭배적 유혹이 있는 거 다 아는데 오늘 이 과거를 잘 기억을 하고 하나님을 기억을 하고 하나님을 믿고 신실했던 사람들이 하나님이 어떻게 책임져 주셨는가 이거 잘 기억하고 또 내 삶 속에서도 이거 다 놀라운 은혜 기억하고 있지 않느냐. 하나님이 가져오라고 하는 거 하나도 없지 않았느냐. 그냥 하나님을 오직 한 분의 하나님으로 믿으라고 한 거 그거 잘했기 때문에 하나님의 놀라운 은혜 경험하면서 지금까지 살아오지 않았느냐. 그러면 오늘부터 내일을 향하여 섰는 그곳에서 하나님께서 내가 흔들리지 않는 믿음에 굳게 섰을 때 내가 반드시 구원한다. 내가 악의 세력은 다 물리친다. 내가 나의 계획한 바대로 내가 나의 계획을 반드시 이룬다 라고 선포하시는 말씀이 13절입니다. 내가 나의 의의를 가깝게 할 것인즉 상거가 멀지 아니하니 나의 구원이 지체치 아니할 것이라. 내가 나의 영광인 이스라엘을 위하여 구원을 시온에 베풀리라. 그러니 마음이 완악하여 의에서 멀리 떠난 너희여 나를 들으라. Come back home. 돌아오라 라고 말씀하시는 것. 역사 배경상 바사 왕국이 하나님의 구원의 공구로 쓰임을 받았던 언급을 하고 있는 겁니다. 바로 이 이야기가 이사야서의 목적입니다. 바로 섭리의 하나님을 확실히 보여주는 말씀입니다. 그 어려운 나라를 잃고 성전을 잃고 이방 국가의 억압과 위협으로 믿음도 타협하고 열등감으로 멸망의 위기에 놓여 있었던 하나님의 백성은 하나님의 선한 계획을 분명히 깨닫게 되는 것이고 하나님의 사람은 그 하나님의 구원의 계획에 포함될 것, 오직 하나님만이 나의 하나님이 되셔야만 한다라고 하는 옛 신앙을 기억하고 회복하고 재건할 은혜의 문턱에 하나님께서는 서게 해 주신 겁니다. 하나님의 계획 믿느냐는 거예요. 하나님의 섭리 믿느냐고 하는 말입니다. 하나님의 선한 계획과 섭리의 생명의 삶, 거기에 내가 포함됐느냐고 하는 겁니다. Are you sure? 이거 확실히 알고 살아야 미래가 확신이 있다고 하는 겁니다. 오늘 세대의 이스라엘과 유다는 곧 교회의 여러분 한 분 한 분입니다. 하나님의 섭리는 그 2700년 전이나 오늘이나 다름이 없습니다.
내가 종말로 처음부터 고하여 아직 이루지 아니한 일을 옛적부터 보이고 이르기를 나의 모략이 설 것이니 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라 하였노라. 하나님은 여러분의 삶의 역사의 제자 되심 맞습니다. 제목만 다르지 오늘 세대도 우리를 우상을 만들고 거기에 믿음을 옮겨놓는 일들이 늘 있습니다. 오직 하나님만 믿어야 할 믿음이 여기저기 흩어질 때도 종종 있지 않습니까? 하나님의 섭리는 우리가 우연이라고 생각하는 역사의 모든 장 그 속에 모든 플레이어, 모든 사건, 모든 에피소드 속에 하나님이 계획하시는 일을 하나님은 하나님의 섭리의 손으로 제작하시고 전개하시는 하나님이십니다. 오늘도 여러분의 삶 속에 바로 섭리의 하나님은 똑같이 그 일을 하시는 하나님이심을 믿으시길 바랍니다. 그러니 오늘 세대의 모든 악의 세력과 하나님 사람을 올무에 걸려 넘어뜨리는 세력들, 기도와 예배 시간, 말씀 먹고 살아야 할 우리를 딴 데로 유인하는 우상들, 물질 만능주의 사상 이단 집단들, 그리고 이유가 어떻게 됐든 신앙의 게으름, 하나님은 우리에게 분명히 하실 말씀이 있는 겁니다. Come back home. 마음이 완약하여 의에서 멀리 떠난 너희여 나를 들으라. Come back home 하는 겁니다. 왜냐? 오직 하나님을 믿는 믿음을 회복하고 재건하는 것이 나의 삶의 모든 환난과 불안을 하나님의 선한 약속이 실현될 가장 분명한 방법이기 때문에 그렇습니다. 하나님은 그런 하나님이십니다. 하나님은 여러분을 사랑하시는 하나님이십니다. 하나님의 사랑의 눈길은 여러분의 삶에서 눈을 떼신 적이 없습니다. 하나님의 은혜의 복의 도움의 보호의 손길은 여러분의 삶에서 떼신 적이 없습니다. 와 다 있습니다. 지금도 그렇습니다. 우리가 피곤할 때, 나 힘이 빠질 때, 마음속에 걱정거리가 채울 때, 주위 환경, 가정일을 마음대로 안 될 때 다 내게로 오라. 은혜로 초대하시는 하나님이십니다. 오늘 말씀에 이사야서 후기의 제일 첫 장이 40장이라고 하지 않았습니까? 거기에 마지막 부분에 이런 말씀이 있어요. 야곱아, 믿는 사람아, 나 사랑하는 내 아들아 딸아, 내가 어찌하여 말하기를 이스라엘아, 내가 어찌하여 이르기를 내 사정은 여호와께 숨겨졌으며 원통한 것은 내 하나님에게서 수리하심을 받지 못한다 하느냐? 너는 알지 못하였느냐? 듣지 못하였느냐? 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 자는 피곤치 아니하시며 곤비치 아니하시며 명철이 한이 없으시며 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 자빠지되 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. 할렐루야. 하나님께서 우리를 이렇게 항상 내 곁에 내 편에 계시는 하나님이시라고 하는 겁니다. 세상에 우리의 도움이 될 사람 많이 있겠지만 궁극적으로 하나님께서 내 하나님이 되심을 잘 알고 잘 기억하고 잘 소망하는 삶이 되라는 말입니다. 미국의 인디안들의 기우제라고 하는 제사가 있답니다. 비가 오기를 이제 제사를 지내는 거예요. 근데 기우제를 드리면 꼭 비가 온답니다. 왜 그런가 하면 비가 올 때까지 기우제를 드린답니다. 여러분, 하나님을 믿으려면 끝까지 끈질기게 믿으십시오. 요사이 더위가 만만치 않죠. 어딜 가나 에어컨이 다 잘 되어 있지만 하루하루 지내는 것이 좀 더 힘들고 하루 일과를 마치면 더욱 기진맥진해지는 것 같습니다. 또 요사이는 병원 신방을 제가 보통 때보다 좀 많이 하고 있습니다. 지금도 몇몇
성도님들은 입원해 계십니다. 수술과 치료를 앞두고 의사들과 면담 중에 있는 분도 있고 아직 왜 그런지 몰라서 갖가지 테스트 중에 계신 분도 있습니다. 요사이 저는 아침 기도 시간을 저기 앉아서 병환 중 교우들을 위해서 그리고 연로하신 어른들을 위해서 드리는 간절한 기도를 많이 합니다. 어떤 교우들은 가정사와 일터의 문제들로 힘들어하기도 하고 어떤 교우들은 신앙적인 연약함으로 또는 인간관계상 온화하지 못해서 마음의 평화를 찾지 못하는 모습들을 보면서 안타깝기도 합니다. 그래서 오늘은 하나님이 이 말씀을 저에게, 우리에게 주십니다. 우리가 어떤 시험과 힘든 가운데에 있어도 어떤 낙심할 일, 어떤 좌절이 있어도 중요한 것은 하나님이 다 아시고 하나님이 다 보신다는 겁니다. 그리고 하나님은 우리에게 평화와 소망과 구원과 회복의 손길을 약속하시고 그 손을 지금 나에게 펼치시는 하나님이시라고 하는 말입니다. 우리 모두가 이 복음을 듣기를 원하시는 하나님이시라고 하는 거예요. 오늘 여러분 어디가 아프십니까? 오늘 여러분은 어떤 시험과 낙심할 일이 있으십니까? 더 중요한 질문이 무엇인가 하면 왜 나의 삶의 문제들을 비관의 눈으로만 보고 있느냐고 하는 겁니다. 더 중요한 질문은 왜 눈을 들어 나를 보고 계신 하나님을 바라보고 왜 하나님께 간구하며 왜 하나님의 구원과 회복의 약속을 기억하고 믿지 않느냐라고 하는 말입니다. 시편 34편에는 나와 함께 여호와를 광대하시다 하며 그 이름을 높이세 내가 여호와께 구하며 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다. 이 곤고한 자가 부르짖음에 여호와께서 들으시고 내 모든 환난에서 나를 건지셨도다. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 그에게 피하는 자는 복이 있도다. 너희 성도들아 여호와를 바라보라. 저를 경외하는 자는 부족함이 없도다. 할렐루야. 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. 이 말씀 얼마나 귀한 말씀인지 모릅니다. 사랑하는 교우 여러분, 오늘 예배 시간 또 한 주 사시는 가운데 나의 사정은 하나님께서 다 아시고 나의 원통한 것도 하나님 다 고쳐주시고 하나님은 피곤치 아니하시고 명철이 한이 없으셔서 나를 단 한순간도 쉬지 않으시고 나를 위해서 일하시고 계시다고 하는 것 꼭 믿으시기를 부탁드립니다. 오직 이 하나님 여호와를 쉬지 않고 매사에 앙마하는 자가 되셔서 독수리 날개치며 올라감같이 분발하시고 새 힘과 새 소망을 누리시는 복된 한 주가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 나를 사랑하시고 나의 생명을 위해 나를 구원하시기 위해 예수 그리스도 안에 성육신하시어 복음을 알게 하시고 나의 오직 믿음으로 죄 사함과 구원을 허락하신 하나님의 계획에 감사드립니다. 나로 하여금 때로는 실수와 죄도 많아서 하나님을 멀리할 때도 있지만 하나님은 나를 포기하지 않으시고 늘 가까이 다가오셔서 하나님 말씀으로 하나님 품으로 다시 인도하시는 하나님의 신실하심 감사합니다. 하나님의 은혜 어찌 찬양 안 할 수 있겠습니까? 어찌 주께 돌아오지 않을 수 있겠습니까? 오직 하나님을 기억하며 오직 하나님을 바라며 오직 하나님을 꼭 붙들고 살아서 하나님이 붙드시는 나의 생애가 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.